마태복음 17장 1절에서 4절. 같이 읽습니다. 엿새 후에 예수께서 베드로와 야고보와 그 형제 요한을 데리시고 따로 높은 산에 올라가셨더니 그들 앞에서 변형되사 그 얼굴이 해같이 빛나며 옷이 빛과 같이 휘어졌더라. 그때 모세와 엘리야가 예수와 더불어 말하는 것이 그들에게 보이거늘 베드로가 예수께 여쭈어 이르되 주여 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 만일 주께서 원하시면 내가 여기서 초막 셋을 줄 때 하나는 주님을 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 하리이다. 아멘. 내게 한 가지 소원이 있습니다. 란 제목으로 하나님의 말씀 증거해 주시겠습니다. 네, 오늘 주님 앞에 나와서 우리가 예배드리고 말씀 듣습니다. 복된 시간인데요. 옆에 누가 계시는지 한번 확인해 보시고 잘 오셨습니다. 이렇게 한번 인사하실까요? 잘 오셨습니다. 네, 잘 오셨습니다. 네, 네, 감사합니다. 여러분, 요즘 그 세간의 화제가 되는 그 에즈베리 유니버시티에서 일어난 리바이벌에 대해서 여러분 기억하실 텐데요. 그 에즈버리라는 그 대학이 있는 동네는 시골 마을 한 7,000명 정도밖에 모이지 않는 동네인데 거기에 요즘은 수만 명이 몰려들어서 영적인 어떤 체험을 한 그 현상들을 나누면서 많은 사람들이 몰려들어 가지고 있는 그 여러분 영상 한번 보시겠어요? 그 에즈버리에서 일어난 영적 We have been praying for revival, and like we were expectant that it was going to happen at some point, but we had no clue it was going to get this big. Man, he loves so many of us, you know, and I think that's a simple thing to say, but it's something that's easily forgotten sometimes. I guess it's just a huge testament to the power of prayer and the way that the Holy Spirit is moving. You know, my father traveled 14 hours to make it to this. Because I've seen children a couple weeks old all the way up to people maybe, and it's like just such a sweet view of. I think the fact that so many people are here is a miracle in itself. People from all over the country really just coming here to see this and see the presence of God, and He's here. And I think that's enough. The Holy Spirit that we read about in the Bible, in Acts, and in like the New Testament and the Old Testament is the same Holy Spirit that's in the room right now. And then to be able to stand in here and feel the atmosphere and how thick it is and how tangible His presence is and how real our God is, it's refreshing because people out in the world that don't really know who God is get to come and experience and know who He really is. And it's just been a really exciting time to be able to be here because it's really, really, really real. When the young Brazilian guy was giving his testimony, and he was talking about wanting to find a job, hadn't found a job yet, I heard the Lord say, "I'm going to do something for this guy. Take the biggest money that you've got out, and I want you to yell from the balcony out to him to get his attention in front of everybody and throw the money at him." But the moment came, and I just hollered out, "Bro!" And he turned around and I said, "This is for you," and I threw the money out. But when I did that, the Spirit of God fell in such a way, then other people started running up and giving money. Other people started throwing money over the side. Revival's real. It isn't just a story we've heard about. It's come, and it's not just come here today, but it's about to spread out to the nations. It's about to spread out to the United States. And I'm here to talk to every young person in this room. I just gave my life a year and a half ago to Christ, and it has been the greatest thing I have ever done. I left everything, and I'm here to talk to every young person in this room. Forget the job, forget the girl, forget the guy, forget everything. He's worthy. He's worthy. 네,
여러분 어떻게 보셨습니까? 여러 가지 현상들이 나타나고 또 많은 사람들이 구름대처럼 몰려와서 그 현장에 한번 들어가 보기 위해서 몇 시간씩 줄을 서기도 하고 비행기를 타고 가기도 하고 그 역사적 현장이거든요. 그 에즈베리 이 지역이 영적으로 굉장히 그 많은 현상들이 그동안 쭉 있어 왔습니다. 2006년에도 있었고 1970년에도 있었고 뭐 소급해 가면 1906년, 1908년 이렇게 한 이번 8번째 이런 일들이 있어서 많은 분들이 부흥을 위해서 기도해 왔다. 그리고 요즘 뭐 팬데믹이라든지 뭐 처처의 기근과 난리가 나서 공허한 이런 상태에서 우리가 영적인 어떤 신비한 체험들과 니들을 이렇게 느낄 때 이 청년들이 젊은이들이 저렇게 엎드려 기도하고 여러분 이 지폐를 뿌리는 것을 약간 부정적으로 좀 거슬리게 보셨을 수도 있을 텐데 또 어떻게 보면 우리의 탐욕과 욕심을 내려놓고 또 우리가 은혜를 받고 성령께서 충만히 역사하실 때 우리가 가진 것들을 나눌 수 있는 이런 면에서 굳이 그걸 뭐 이렇게 부정적으로 볼 필요는 없지 않겠나 그런 생각이 듭니다. 아무튼 저런 놀라운 일들이 일어나서 뭐 CNN을 비롯한 주류 방송에서 맨날 보도하고 뭐 그 채플이 2월 3일 수요일 오전 10시부터 시작되어서 끝이 안 나고 계속 채플이 뭐 맨날 며칠 계속 대학이 휴교를 하고 뭐 이런 일들이 벌어지는 그 현장 속에 한번 가보고 싶다 이런 마음이 들지 않나요? 그리고 우리가 살아가는 이 당대에도 내게도 저런 체험적인 일들이 한번 일어나면 얼마나 신앙생활에도 또 어떤 긍정적인 요인으로 작용하지 않을까? 너무 매너리즘에 빠져 있고 구태의연하고 이런 우리의 이 드라이한 신앙생활 가운데 한 번 정도 충격이 필요하지 않을까? 뭐 이런 긍정적인 생각들을 우리가 하게 됩니다. 여러분 그런데 오늘 성경을 들여다보면 놀라운 체험을 할 수 있습니다. 성경 본문에 많이 여러 가지 기적들이 있지만 오늘 같은 이런 놀라운 체험이 있을 수 있을까? 그 라파엘로라고 하는 이 화가가 그린 그림입니다. 산 위에서 지금 놀라운 일이 벌어지고 있습니다. 산 밑에서는 병을 고치고 또 제자들과 무리들이 뒤섞여서 혼란스러운 모습을 보이는 데 비해서 산 위에는 예수님께서 영광스럽게 변화된 모습 그리고 모세와 엘리야라고 하는 구약을 대표하는 인물이 양가에 서 있고 그리고 제자들이 베드로, 야고보, 요한 세 사람이 산 위에서 이 신비한 것을 눈으로 친히 목도하고 있는 이 그림인데요. 위에를 잠시 더 자세히 보시면 이렇게 해같이 밝게 변한 예수님의 모습 그리고 그 광채에 눈을 들지 못하고 쓰러져 엎드려 있는 이런 제자들 세 사람의 모습을 볼 수가 있습니다. 자, 본문으로 여러분을 초대합니다. 본문에 들어가 보시죠. 마태복음 17장 1절 2절을 보시면 이런 일이 언제 일어났냐면 엿새 후에 일어났습니다. 예수께서 베드로와 야고보와 그 형제 요한을 데리시고 여러분 예수님께서 이런 일들을 산 밑에서가 아니라 산 위에서 따로 높은 산에 올라가셨더니 그리고 그들 앞에서 변형되사 트랜스피규레이션이라고 이 모양이 용모가 변용되셨다. 용모가 바뀌었다. 그런데 그 얼굴이 해같이 빛나며 옷이 빛과 같이 휘어졌더라 그랬습니다. 다른 성경을 보시면 이 땅에서 아무리 빨아도 저렇게 휘어질 수는 없다. 아무리 세탁을 해도 더 휘어질 수 없을 정도로 휘어졌다. 이 말은 그 모습이 지상적인 것이 아니다. 신적인 영광을 입으셨다. 이렇게 말을 하는 거죠. 그럼 다시 제가 말씀드릴게요. 언제요? 엿새 후에 그랬습니다. 이것은 무슨 사건이 있었던 때부터 엿새 후에 그랬습니다. 우리가 지난 주일에 주일 예배를 드리고 엿새 만에 이렇게 우리가 모이지 않았습니까? 그러면 예수님께서 나를 잡으셨다 이런 뜻이죠. 나를 잡으셨다. 엿새를 기다리셨다. 마치 모세가 시내산에서 구약에서 올라갔다가 엿새를 기다렸다가 일곱째 날 하나님께서 모세를 만나 주셨거든요.
마치 그 시내산의 그림을 연상시키다시피 이 높은 산 변화산에 올라가는 일을 예수님께서 이 오버래핑 시키면서 그 일을 생각해봐라 하면서 엿새 후에 그랬습니다. 여러분, 우리가 이렇게 엿새 후에 만났는데요, 지난 주간 어떻게 사셨습니까? 오늘 이 시간이 그냥 늘 반복되는 주일이 아니라 예수께서 의도하신 날 잡으신 하루라. 이 시간이 우리를 이곳에 불러오신 이유가 있다. 우리가 기적 그 자체에 너무 열광하지 마시고요, 기적에 열광하지 마시고 우리가 이 기적 사건을 통해서 무슨 목적을 가지고 이곳에 부르셨는가 하는데 관심을 가져보시면 좋겠습니다. 왜 우리를 엿새 만에 이곳에 부르셨을까? 사실은요, 그 베드로가 그 전에 이런 얘기를 한 적이 있습니다. 이때로부터 예수께서 예루살렘에 올라가 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내시니, 이런 비로소 이 말은 그동안은 그런 말씀을 하신 적이 없는데 이때로부터 본격적으로 당신의 고난과 죽음에 대해서 그리고 부활에 대해서 말씀하시기를 시작했다 그랬습니다. 그때 베드로가 뭐라고 합니까? 그러지 마세요. 예수를 붙들고 항변하여 그랬습니다. 단순히 예수님께 그러시지 마시죠 점잖게 얘기하는 게 아니라 막아서 가지고 항변했다는 말은 그러면 절대 안 됩니다. 내 인생 돌려주세요. 내가 지금 주님을 따라 이렇게 고생하고 왔는데 당신이 죽어버리시면 어떻게 됩니까? 내가 기대했던 메시아 상하고 너무 다릅니다. 이 이스라엘을 회복시켜 주시고 로마의 압제로부터 구원해 주셔서 우리가 잘 살게 해주시고 빵의 문제를 해결해 주시고 그래서 우리가 당신을 따라다니는 보람을 느끼게 만들어야지, 갑자기 죽어버리시면 어떡하라고요? 죽으면 안 돼요, 안 돼요 하고 예수의 앞길을 가로막았습니다. 그랬더니 예수께서 베드로에게 뭐라고 했습니까? 사탄아, 내 뒤로 물러가라. 와, 이런 책망을 받았으면 굉장히 충격이 되실 것 같은데요, 베드로가 사탄은 아니지만 베드로에게 역사하는 그 영적 세력을 향해서 사탄아 물러가라. 베드로와 네가 지금 한 말은 나를 위하는 말이 아니라 사탄적인 말이다. 하나님 일을 생각하지 않고 오히려 사람의 일을 생각하고 인간적으로 자꾸만 생각하고 그리고 내가 걸려 넘어지게 하는 자로다. 그렇게 말씀하시고 난 다음에 베드로에게 뭐라고 얘기를 하냐면 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니 그랬습니다. 여러분 보셔요. 지금 베드로가 마태복음 16장에서 이런 엄청난 책망을 받은 적이 있었습니다. 그런데 17장에 베드로를 데리고 산에 올라가셨거든요. 그러면 다분히 그 17장 변화산의 사건은 교육적인 차원이었다 이렇게 말할 수 있을까요? 그들 앞에서 변형되셨다. 그분이 그들 앞에서 변형되셨다는 말을 통해서 그들에게 보여주시고자 하신 의도를 알 수가 있죠. 그리고 엿새만의 교육의 시간을 날을 잡으시고 높은 산에 따로 올라가셔서 교육의 장소를 세팅하시고 교육의 방법은 변형되시는 방법으로 교과 내용은 내가 누군가를 보여주시는 그런 방법으로 산에 올라가셔서 특별히 지금 특별 레슨 시간을 할애하고 계시는 거잖아요. 베드로가 어떻게 했기 때문에? 고난과 십자가와 예수의 부활에 대한 이해가 너무 부족하니까. 예수가 내가 죽어야 된다. 그리고 내가 십자가에 달려야 된다. 그리고 나는 사흘 만에 부활할 것이다. 이 고난받는 종의 죽음과 부활에 대해서 얘기를 하니까 베드로가 전혀 그것에 대한 이해가 부족해서 죽으면 안 돼! 이 얘기만 하고 있는 거죠. 그랬을 때 예수께서 너희들 한번 올라와라. 그래서 내가 나를 보여주마. 내가 누구인지를 알려주마. 그래서 인간 예수, 역사적 예수, 초라한 사람에 불과했던 그 예수가 변형되셔서, 이건 변화되었다기보다는 원형으로 돌아가신 거죠. 원래 자신이 누구신가를 잠깐 보여주심으로 해같이 빛나는 신적 영광을 드러내는 사건을 통해서 내가 누군가 계시하심으로 이 제자들이 이 인간 예수가 단순한 인간이 아니구나. 신적 하나님으로부터 오신 영광스러운
분이시구나 하는 것을 깨달음을 통해서 앞으로 장차 제자들이 걸어가는 그 신앙의 여정 가운데 도움이 되시고자, 그들도 십자가를 지고 나를 따르라 그랬는데, 이 십자가가 끝이 아니라, 고행길이 아니라 이 십자가를 통해서 영광스러운 부활을 맛볼 수 있는 그 장면을 너희들도 배움을 통해서 이 고난의 길을 함께 걸어가자. 나를 따르라. 나도 그 길을 간다. 내가 십자가에 달려 죽음으로써 끝나는 게 아니다. 너희들이 이 부활의 영광스러운 내 모습을 보지 않았냐? 라고 마음의 믿음의 뿌리가 서서히 내릴 수 있도록 도와주는 예고편을 맛보여줌으로써 앞으로 갈 길이 먼 제자들에게 힘을 실어주고 있었던 거죠. 영적 체험이 이런 면에서 굉장히 중요했습니다. 이 기적 자체에 열광하고 있는 제자들을 우리는 본받지 마시고, 이 기적을 일으키신 분이 누구인가에 대해서 우리의 마음을, 관심을 가지게 될 때 우리는 그분께 예배하게 되겠죠. 엎드리게 되겠죠. 그분을 인정하게 되겠죠. 그리고 그분을 따라 순종하게 되겠죠. 근데 기적만을 구하다 보면 또 다른 기적을 우리는 요구할 수밖에 없겠죠. 계속 기적을 요구하는 신앙생활로 갈 것인가, 아니면 그 기적을 통해서 기적의 의미를 깨닫고 내가 남은 인생을 그분께 헌신하는 삶을 살아갈 것인가. 이게 엄청난 차이거든요. 네. 그래서 오늘 이 말씀을 조금 더 자세히 보도록 하겠습니다. 제자들을 산에 올라가게 하셔서 교과 내용이 뭐냐, 수업의 내용을 이렇게 알려주고 계십니다. 그들 앞에서 변형대사, 그 얼굴이 해같이 빛나며 옷이 빛과 같이 휘어졌더라. 그때 모세와 엘리야가 예수와 더불어 말하는 것이 보이거늘 베드로가 우리가 여기 있는 것이 좋사오니, 내가 여기 초막셋을 짓되 주님을 위해서, 모세를 위해서, 엘리야를 위해서 각각 한 개씩 짓고 이 거주지에서 영주하시면서 우리와 함께 사는 것이 좋겠다. 산 밑에 내려가면 인간 군상들이 이것저것 요구하고 복잡하고 정말 아프고 병들고 이 땅에서 해결해야 될 문제도 많고 그러는데 여기 이렇게 있으니까 얼마나 좋으냐. 여기 함께 계십시다. 이렇게 말씀을 했다는 거죠. 그랬더니 말할 때에, 영어 표현을 보시면 still, 계속 말하고 있을 때에 호련히 빛난 구름이 덮으며 하늘에서 소리가 나서 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자니 너희는 그의 말을 들으라. 여러분 여기 보시면 내 사랑하는 아들이요 그랬습니다. 근데 그 말을 끊으시고 들어오셔서 내 사랑하는 아들이다 이렇게 얘기하는 것을 보면 그 전에 이 베드로가 하는 말이 말 같지 않은 말을 하고 있었다는 뜻이거든요. 우리 대화법 배울 때 말을 끊으면 안 되고 경청하는 기술을 배울 때 끝까지 말을 들어주고 얘기를 해야 되는데 이게 말도 안 되는 소리를 너무나 심하게 하기 때문에 말을 끊으신 거예요. 그 입 다물라 이러면서 막 치고 들어오신 거예요. 근데 오죽하면 그랬으랴. 잘 보십시오. 말할 때에 still 말하고 있는데 이는 내 아들이다. 이렇게 말을 한 것은 그 위에 베드로가 무슨 말을 했기 때문에 엘리야와 모세와 예수를 동등한 수준에 놓고 구약의 대표 인물인 모세와 엘리야와 함께 예수를 같은 레벨에 놓고 여기서 같이 살자, 셋 다 모시고 이렇게 얘기를 하니 그 얘기를 듣고 있다가 하늘에서 뭐라고 소리가 났다고요? 모세와 엘리야하고는 불연속성을 가진 예수. 연속성을 물론 가지고 있다는 면에서는 구약과 신약이 연결된 하나의 역사이지만 그러나 모세와 엘리야와는 엄연히 다른 새로운 차원의 예수의 시대가 시작되었던 것을 말하기 위해서 함께 셋 다 여기다 집 짓고 살자 하는 그 말을 끊으시고 이 예수는 내 아들이다. 모세 엘리야와 비교할 수 없는 하나님의 아들이다. 이 땅에 오신 예수가 이루어내시는 그 걸음걸음 그가 가야 되는 그 길이 다른 차원의 길을 가셔야 되는데 네가 지금 여기서 살자 이 얘기는 앞에서 16장에서 말했던 대로 사탄아 물러가라 그 얘기를 하시는 얘기가 아니냐. 내 길을 가로막는 여기서 계속 살자고 하는 너희는 사탄적인 말을 한 거야. 내가 그 말을 계속 들어줄 수가 없구나. 말을 끊을 수밖에 없구나. 이렇게 말씀하시면서
예수에 대한 하나님의 인증을 해 주신 거죠. 확정적으로 너는 내 아들이다 이렇게 말씀해 주신 거죠. 여러분, 하늘에서 소리가 나서 하나님께서 너는 내 아들이다, 이 예수를 당신의 아들로 알려주신 계시적 사건이죠. 그러면 이제 이 베드로와 야고보 요한은 모세와 엘리야하고는 비교할 수 없는 예수로 말미암아 시작된 새로운 하나님 나라의 도래를 믿으며 이제 이 하나님 나라의 왕이신 예수를 따라가는 순종의 삶을 살아갈 때 너희들은 그의 말을 들으라. 너희는 그의 말을 들으라. 이제 내가 막 말을 했었는데 초막셋을 짓고 여기서 살고 말하고 있었는데 너는 말하지 말고 이제 그분의 음성을 들으라. 네가 뭘 해야 되겠다는 행동주의에 빠지지 말고 그분의 음성을 듣고 순종하는 순종의 삶으로 내 삶은 바뀌어야 된다. 기적을 경험해서 산에 올라가서 열광하는 열광주의에 빠지지 말고 조용히 겸손히 엎드려 기적 그 자체에 너 인생을 함몰시키지 말고 마음을 낮추어서 그분의 음성을 들으라. 이렇게 말씀하시는 거잖아요. 여러분, 그래서 이 베드로와 야고보와 요한이 엄청난 산 위에서의 체험을 하게 되었습니다. 소리를 들었죠? 직접 들었습니다. 그리고 눈으로 보았죠? 직접 보았습니다. 보고 들었다는 얘기는 충분한 증거 능력이 있습니다. 구약에서 증인으로서의 역할을 하기 위해서 두세 사람이 있어야 된다고 그랬습니다. 한 사람만 했으면 몰라. 믿을 수 없어. 여러분, 이 요즘도 우리 코트에 가서 뭐 법정으로서 우리가 증언을 해야 되는 위트니스로 소환될 때 우리가 어떻게 하면 됩니까? 내가 봤습니다. 봤다는데 누가 감히? 내가 들었다는데 직접 누가 감히? 그래서 소정의 절차를 거쳐서 크로스 체크를 하게 되면 증거 능력으로 충분합니다. 그래서 내가 보고 들은 것에 대해서 증인으로서의 그 사명을 얼마든지 감당할 수 있습니다. 그래서 베드로 입장에서는 우리들에게 이렇게 말할 수 있습니다. 나는 봤다 진짜. 여러분, 이 베드로후서 1장을 보시면 13절 이하에 이런 말씀이 있습니다. 내가 한 가지 소원이 있다. 내가 이 장막에 있을 동안에 너희를 일깨워 생각나게 함이 옳은 줄로 여기노니. 여러분, 일깨워 생각나게 하는 것이 옳은 줄로 여기노니, 이게 뭐냐면 새로운 것을 내가 가르쳐 주는 게 아니다. 일깨워 준다는 얘기는 이미 알고 있고 전해지고 내가 너희들의 가르쳤던 것을 다시 기억나도록 하는 것이 내 목적이다, 그런 뜻이죠. 내가 새로운 진리, 쌈박한 진리, 뭔가 세련된 새로운 체험, 이런 걸 내가 얘기하는 게 아니라 내가 너희들에게 늘 얘기하던 것을 네가 기억했으면 좋겠다. 내가 이 장막에 있을 동안에, 이 말은 이 몸이 아직도 인간의 몸이 죽지 않고 있을 때에 이 말이죠. 나의 장막을 벗어날 것이 임박한 줄 알매라, 이 얘기는 이제 곧 죽음이 임박했다, 이런 뜻이죠. 내가 떠난 후라도 어느 때나 생각나게 하려 하노라. 이 생각이 중요하네요. 기억을 못하는 게 제일 큰 문제네요. 자꾸 잊어버리는 것은 단순한 기억력 감퇴의 문제나 노화 현상이 아니라 영적 문제네요. 자꾸 생각을 못한다는 얘기는 내가 영적으로 병들었다는 뜻이네요. 사도가 계속해서 가르쳐주고자 한 것은 새로운 어떤 것을 체험하라라기보다는 네 안에 이미 알고 있는 것들을 기억하라라고 말하네요. 자꾸 잊어버리면 적으라는 거죠. 또 잊어버리면 적은 것을 들춰보라는 얘기죠. 새로운 것을 자꾸 배우려고 돌아다니지 말고 네가 이미 배운 것을 다시 한번 들여다보라는 거죠. 생각해라, 기억해라, 잊지 마라. 그게 뭐라고요? 내 소원이다. 내가 죽기 전에 유언처럼 꼭 한 가지 하고 싶은 말이 있는데 기억을 계속 되뇌이라, 이렇게 말씀하고 있습니다. 근데 그 내용이 뭐냐면 예수 그리스도의 능력과 강림하심이라는 거예요. 여러분, 능력과 강림하심, 이것은 명사와 명사 앤드 명사 이렇게 돼 있죠. 예, 브레드 버터, 그럼 뭡니까? 브레드 앤드 버터, 이러면 뭐죠? 명사 플러스 명사는 뭐죠? 하나는 형용사가 돼야 되는 거죠. 버터 바른 빵, 그런 뜻이죠. 여기 보세요. 파워 앤 카밍, 이게 뭡니까?
파워풀한 오심, 그분의 glorious coming, 영광스럽고 놀라운 그분의 임하심에 대해서 내가 이미 다 가르쳤다, 이렇게 얘기를 하는 거예요. 이것은 재림을 1차적으로 말하는 것이 아니고요, second coming이 아니고 just coming, 그분의 강림하심, 이 얘기는 그분이 이 땅에 내려오셨다는 사실, 그분의 성육신, 초림, 그리고 십자가의 죽으심, 죽고 부활하시고 승천하시고 영광에 올라가신 사건, 그리고 다시 오실 것은 그 다음이죠. 그분이 이 땅에 능력 있게 영광스럽게 오셨다는 얘기는 그분이 이 땅에 오셔서 고난당하시고 십자가에 죽으시고 하나님 아들이신 그분이 이 땅에 오셔서 그리고 부활 승천하셔서 하늘에 오르신 그 사건, 이것을 말합니다. 그분의 예수 그리스도의 능력과 강림하심, 이 사건, 이 얘기는 내가 만든 허구의 얘기가 아니라 교묘히 만든 얘기가 아니다. 이게 소설이나 사람들이 지어낸 이런 신화가 아니다. 이것은 역사적 사실이다. 우리는 그 크신 위엄을 친히 본 자다. 내가 봤다. 얘기를 만들어서 그 예수에 대한 신화적인 얘기를 민간에 퍼뜨린 우리들이 아니라, 우리는 특별히 변화산에서 인류 역사상 단 3명, 유일한 3명, 증거 능력을 충분히 감춘 우리 셋이 올라가서 직접 눈으로 봤다. 그리고 하늘에서 소리가 들렸다. 이것은 사실이다. 이거는 부인할 수 없는 엄연한 사실을 내가 증언한다. 내가 봤다. 그렇게 말씀하시면서 하늘로부터 나는 소리, 그 출처와 기원이 위로부터, 하늘로부터 있었던 것이다. 그 거룩한 변화산에 올라갔을 때 내 사랑하는 아들이다. 모세와 엘리야는 없어지고 예수만 남았더라. 예수로 시작되는 새로운 시대에 하나님의 놀라운 그 즉위식이, 하나님의 나라의 왕의 즉위식이 그때부터 있어서 이제 그 왕권이 행사되는 그 시대에 지금 우리가 살고 있는 것이다. 눈에 보이지 않는 하나님 나라가 이 땅에 임했고 그 나라의 왕이신 예수, 그분의 시대가 시작되었다는 것을 내가 눈으로 봤다. 그렇게 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 보셔요. 우리의 삶을 지탱해 가는 것은 신앙입니다. 근데 이 신앙이 때로는 흔들립니다. 그죠? 흔들리고 또 낙심이 될 때가 있습니다. 환경적, 상황적 어려움이 너무나 크게 닥치면 다 한꺼번에 무너질 때가 있습니다. 이 베드로서는요, 갑바도기아, 비누니아 이쪽에 이 지금으로 말하면 터키 지역에 이 글을 쓰고 있는 거 아닙니까? 근데 오늘날 이 터키가 완전히 지금 지진이 나서 난리가 아니죠. 마치 거기에 살고 있는 우리 성도들을 위로하는 것처럼 오늘 이 마지막 소원이다. 베드로서를 쓰시면서 수신자들에게 또 저와 여러분들에게 지금 베드로 사도가 죽기 전에 한 가지 소원이 있다. 이렇게 말씀을 하고 있어요. 그 한 가지 소원이 뭐냐? 우리가 사는 동안에 예수가 진짜 구원자인가? 하나님의 아들인가? 에이, 못 믿겠어. 말도 안 돼. 그분이 죽었는데 어떻게 살아나? 죽었으면 끝이지. 어떻게 살아나? 그들끼리 괜히 그냥 지어낸 말이야. 그냥 예수 따르다가 이 인생 망친 사람들이 그냥 부활했다고 조작하자. 그냥 기절했는데 깨어났는데 부활했다고 얘기하자. 이러면서 다 만든 얘기들이 다 흘러가지고 이렇게 된 거 아니야? 다 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이, 다 그런 거 아니야? 우리 어릴 때부터 교회 다닐 때 다 알고 배우고 들었는데 내가 대학 가서 배워보니까 이건 도대체 이 기독교는 믿을 수가 없는 거 아니냐? 그리고 현실적으로 너무 고통스러운 일들이 가정적으로, 경제적으로, 내 건강상, 자녀들에게 여러 가지 일이 일어나니까 이거 추스릴 수가 없어. 지진도 나고, 재난도 닥치고, 애들도 죽고, 이러는데 내가 그리던 그 꿈이 아니야. 내가 생각했던 그런 아름다운 그 동화 같은 삶을 내가 살 수 없고, 인생은 너무 괴로워. 산 밑에서 고통당하는 이런 아픔 속에서 너무나 이 신앙을 끝까지 가진다는 것은 이건 있을 수가 없어. 그냥 신앙 버리고 편안하게 살고 조금 더 즐겁게 살고 한 번밖에 없는 인생 그냥 즐기면서 그냥 할 거 다 하고 그렇게 살지. 교회 가고 신앙 예배 드리고 헌금하고 이럴 거 산다는 건 너무 인생이 낭비적인 것 같아. 그냥 그동안 내가 안 해본 것도 아닌데 교회 생활 다 해봤는데 별거 없어. 그냥 즐기자.
이루고 싶은 마음도 들고 회의론자가 되어서 예수가 하나님의 아들 말도 안 되는 소리 아니냐? 여러분, 내 신앙을 끝까지 가지는 것도 어렵고 상황과 환경이 어렵다 보니까 이 신앙적으로 살고 신앙을 지탱한다는 것도 너무 어려운데, 이런 상황에 우리의 욕구가 하나 있는데 그게 뭐냐면 영적 신비 체험에 대한 욕구가 우리에게 있어요. 산에 한번 올라갔으면, 한번 불 받고 내려오면, 한번 또 그 유효 기간이 좀 짧긴 하지만 또 힘으로 그 힘으로 살 수가 있지 않겠어요? 인간은 욕구가 있는데 첫 번째는 생리적 욕구가 있습니다. 생리적 욕구. 생리적 욕구가 만족되면 그 다음에는 안전과 안정에 대한 욕구가 있습니다. 좀 안정적으로 살아야지. 이게 도대체 뭐야? 뭐 방 한 칸이라도 마련해야 안정될 거 아닙니까? 예? 그 안정에 대한 기본적인 욕구가 만족되면 그 다음에 소속에 대한 욕구가 생깁니다. 내가 어딘가 속해서 그 안에서 사랑받는 이 소속감을 느끼고 싶다. 소속감만 느끼는 게 아니라 이제는 인정받고 좋은 평판을 얻고 존경받고 싶은 명예에 대한 욕구가 생기죠. 그래서 내가 직분도 받고 명예도 얻고 사람들로부터 인정받는, 그게 내 안에 굉장히 갈급해져. 인정받고 싶어. 예? 인정받고 싶은 욕구 정도만 채워줘도 굉장히 그 사람의 얼굴의 표정이 달라지죠. 여러분의 아버지나 남편에게 한번 인정해 드려 보십시오. 우리 아내들에게, 여성들에게 한번 사랑해 보십시오. 너는 내 소속이야. 여러분, 이런 욕구만 충족되어도 인생이 살만한데 그 위에 자아 실현의 욕구라는 게 있습니다. 자기를 개발하고 자아를 실현하고 나를 fully develop해서 내가 뭔가 성취하고 싶은 자아 실현의 욕구. 내가 이대로 있을 사람은 아니야. 이제 시간도 있고 조금 여유가 생겼으니까 내가 뭔가를 해봐야 되겠어. 그러면서 내 안에 있는 탤런트를 개발하고, 그래서 그 방면의 전문가가 되기 위해서 애를 쓰고, 그렇게 자아 실현의 욕구가 있죠. 근데 한 단계 더 올라가는 게 뭐냐면 자기 초월의 욕구다. 자아를 실현할 뿐 아니라 더 극치로 올라가면 초월에 대한 욕구가 있어요. 나를 초월한 새로운 어떤 영적 신비한 체험을 통해서 더 높은 차원에서의 만족을 추구하게 돼 있어요. 그래서 우리는 신앙생활을 하면서도 이 신비한 영적 체험에 대한 욕구들이 우리 안에 갈급하게 있어요. 한번 경험해 봤으면, 한번 봤으면, 한번 뜨겁게 이 영적 체험이 있다고 한다면 더 내 안에 이 욕구를 만족을 통해서 내 신앙생활에 진전함이 있을 것 같은 그런 우리의 니드가 있죠. 그래서 베드로가 얘기를 합니다. 맞아, 산에 올라가자. 나도 산에 올라가 본 적이 있다. 그래서 내가 직접 본 거야. 내가 직접 들었다니까. 하늘에서 소리가 나서 예수는 하나님의 아들이다, 이렇게 말씀하셨어. 그러면 이제 우리는 질문이 있죠. 우리는 그럼 어떻게 할 것인가? 베드로, 야고보, 요한은 그렇게 해서 그런 만족을 얻고 신앙생활을 잘하고, 그리고 끝까지 신앙을 지탱하면서 믿음을 지키고 예수는 하나님의 아들이다 끝까지 믿고 갔는데, 우리는 어떻게 해야 돼요? 우리는 에즈버리에 가야 돼요. 어떻게 해야 돼요? 그 에즈버리는 1906년, 1908년, 2006년, 1970년, 2023년 막 이런 일들이 일어나고 있는데, 우리는 이 자리에서 우리도 부흥을 갈구하고 기도하고 기다리고 그렇게 해야 될까요? 어떻게 하면 좋겠어요? 그것이 도움이 되겠죠. 왜냐하면 베드로가 그것을 통해서 내가 직접 보고 들은 것이 내게 도움이 됐다, 이렇게 말을 하면서 19절부터는 뭐라고 얘기를 하냐면, 또 우리에게는 더 확실한 예언이 있어, 이렇게 말합니다. 영어 표현을 보십시오. More sure, 더 확실한 말씀이 있다, 이렇게 얘기를 해요. 여기서 예언의 말씀 그랬는데, 이 예언이라고 하는 것은 구약의 말씀. 그 당시는 신약이 완성되기 전이기 때문에 그 당시 그들이 갖고 있던 것은 구약 성경입니다. 그 구약 성경의 말씀을 들고 있다 우리는. 근데 그 말씀은 더 확실하다. 무엇보다? 앞에서 자기가 보고 들었던 것보다 더 확실한 체험을 성경을 통해서 우리가 가질 수 있다, 이렇게 얘기를 하거든요. 근데 그 성경은 어떤 기능을 하느냐 하면, 첫째, 등불의 기능을 한다. 등불은 어둡다는 것을 전제로 한다. 근데 그 등불이 어디에 밝혀지느냐 하면 너희 마음에, 그랬습니다.
너희 마음의 등불과 같이 그 말씀이 빛을 비춰준다는 얘기는 내 마음이 지금 어떤 상태다? 어둡다, 깜깜하다, 아무것도 안 보인다, 혼란스럽다. 너희 마음에 날이 새어 샛별이 떠오르기까지 뭐뭐까지 여러분 마음에 깜깜한 상태에서 빛이 비추어져 가지고 그 빛이 마음을 환히 밝힐 때까지 샛별이 새벽녘에 동터와서 날이 어둠이 물러가고 새로운 날이 밝아오는 그 시간까지는 시간이 걸리는데요. 그 시간이라는 과정이 우리에게 필요한 성경 말씀의 작업들이 있는데 그것이 뭐냐면 이것을 주의하는 것이 옳다. 이것은 뭐냐면 pay attention to it. 그것은 예언이죠. 구약의 그 예언된 성경 말씀에 대해서 우리가 주목하고 전념하고 마음을 두고 계속 그 성경 말씀에 대해서 관심을 가지고 들여다보면 그 말이죠. 그러면 마치 어둠이 물러가는 것처럼 내 깜깜했던 마음속에 확신과 내 안에 이 신비한 밝음이 찾아오게 되는 것을 네가 경험하게 될 것이다. 이렇게 말하는 거죠. 여러분 보셔요. 영적 체험에 대한 욕구를 가지고 우리는 산에 올라야 되겠다 그랬는데 산에 올랐던 베드로가 지금 뭐라고 얘기를 하냐면 내가 산에 올랐는데 내가 진짜 보고 들은 것이 있어서 내가 죽기 전에 꼭 한 가지 너희들에게 소원하는 것이 하나 있다고 한다면 더 확실한 예언에 주목하라는 것이죠. 보고 들은 것이 증거 능력이 있고 충분하지만 그 너희들 착시 현상이라고 하냐? 본 것이 100% 봤다는 것이 정확하지 않을 수도 있어. 들은 게 잘못 들을 수도 왕왕 있지 않냐? 보고 들은 것 중요하지만 기록된 말씀이 있는데 오히려 이것이 더 정확하지 않을까? 더 확실한 예언이라는 그 의미를 너희들이 알겠냐? 너희들은 지금 눈으로 본 것을 가지고 자꾸 얘기를 하는데 눈에 집중하지 말고 네 마음이 어떻게 변하는지를 한번 볼래? 네가 귀로 들은 걸 가지고 눈과 귀에 대해서 자꾸만 관심을 가지는데 네가 눈으로 본 것, 네가 귀로 들은 것에 대해서 자꾸 관심을 가지는데 사실은 네 마음에 어떤 변화가 있는지가 더 중요한 거 아니냐? 그리고 이것은 시간이 필요한 것인데 한 번 반짝 봤다, 한 번 변화산 체험을 했다 하는 한 번 일시적 효과가 있는 그 일들은 기적적인 신비한 체험들을 통해서 한 번 그렇게 너희들에게 자극이 되고 힘이 될 수는 있지만 그것은 또 그것을 갈구하게 되지 않냐. 또 임시적으로 그것을 우리가 체험받지 못할 때는 또 다른 갈구를 더 센 것을 기대하지 않냐. 아니다. 하나님 말씀에 집착하고 그 말씀을 우리가 전념하면 네 마음에 서서히 밝음이 찾아오게 되고 어둠이 물러가게 되고 내면의 깊은 곳에서부터 확신이 생기는데 마치 샛별이 떠오르는 것처럼 밤이 물러가고 이 서서히 새날이 밝아오는 것처럼 이 한거할 수 없는 이 새벽이 동토하는 것을 이 밝음이 우리의 심령에 비추어지는 것을 어떻게 막아낼 수 있겠냐? 날이 밝아오는 것을 어떻게 막아낼 수 있겠냐? 이 거대한 이 내면의 새로운 혁명적인 변화가 일어나는 이 일들이 우리 속 깊은 곳에서부터 시작될 텐데 그 경험해봤냐? 마음의 문제가 아니냐? 뭐뭐 할 때까지 하나님 말씀을 연구하고 하나님 말씀에 전념하고 이 예언의 말씀에 대해서 관심을 가지는 이 작업은 하루아침에 이루어지는 일이 아니라 시간이 필요하고 과정이 필요해서 뭐뭐 할 때까지 서서히 어둠이 물러가는 이 일들이 내면 속 깊은 곳에서부터 생길 텐데 이것이 너희들이 가야 될 길 아니겠냐? 이것이 가장 신비한 체험 아니겠냐? 눈으로 귀로 보고 들은 것도 체험이지만 네 마음이 바뀌는 것이 더 큰 놀라운 체험이요 영구적이고 항구적인 변화 아니겠냐? 왔다 갔다 하지 않고 깊은 곳에서부터 너 체질이 바뀌고 영적 습관이 바뀌는 이 모습이 내가 기대하는 것인데 내가 체험을 했던 사람 입장에서 내가 한 가지 소원이 있는데 너희들이
남은 인생 동안에 너희들에게 주어진 이 성경 말씀에 대해서 얼마나 관심을 가지느냐, 이것이 나의 큰 기대다. 예수 그리스도 하나님의 아들이야. 구약에 예언 다 돼 있어. 구약에 예수의 고난에 대해서 다, 이사야 53장에 대해서 얘기 다 돼 있어. 우리의 메시아는 고난받는 종으로 오시는 분이야. 정치적인 메시아로 갑자기 왕국을, 이 땅에 지상 왕국을 건설하는 그런 메시아가 아니야. 그분은 죽으셔야 돼. 죽으셔야 돼. 죽고 나서 부활하는 거야. 죽지 않고 어떻게 부활하겠니? 너희들은 어떻게 죽지 않고 영광만 얻으려고 그러니? No pain, no gain 아니냐? No cross, no crown 아니냐? 어떻게 죽지 않았는데 부활할 수가 있어? 너희들이 십자가의 길을 걸어갈 때 예수께서 걸어가셨던 그 길을 한번 생각해봐. 예수께서 인간의 몸을 입고 오셨지만 하나님의 아들이셨어. 그래서 하나님의 아들이신 그분이 우리에게 잠시 변화산에서 보여주셨던 그 변형 사건을 통해서 자기를 드러내지 않으셨냐? 그래서 그 제자들이 그 체험을 가지고 일평생 살아가는 동안에 낙심되고 십자가에 달리고 그들도 고난을 당할 때에 내가 예수 따라가는 이 길이 그냥 한 인간 예수를 존경해서 따라가는, 한 인간 예수를 추앙해서 그 인생을 거기에 바치는 한 귀한 인물을 위해서 내 삶을 드리는 그런 차원이 아니라 이 예수는 하나님의 아들이거든. 그래서 나는 끝까지 따라갈 거야. 십자가에 거꾸로 달리는 한이 있다 하더라도 나는 십자가를 지고 갈 거야. 내가 순교의 자리에까지 나는 예수를 붙들고 갈 거야. 왜냐하면 내가 봤거든. 그분은 하나님의 아들인 소리를 들었거든. 너희들도 그게 힘이 되겠니? 네가 이 땅에서 고난의 길을, 십자가의 길을 성도로서 어려움을 당하며 걸어가는 동안에 때로는 낙심이 될 때 이게 진짠가 가짠가? 과연 이 예수가 정말 나를 살릴 것인가? 영원히 살게 할 것인가? 그런 의심이 들 때, 세상적으로 살고 싶을 때, 인간적으로 살고 싶을 때, 네 하고 싶은 대로 살고 싶을 때 나는 예수 따라가야 돼. 제자들이, 사도들이 봤거든요. 목격자들이 증언해 줬거든요. 근데 더 확실한 예언을 내가 알려주마. 거기 주목해봐. 성경에 예수에 대해서, 고난에 대해서, 십자가에 대해서, 예수의 영광스러운 재림에 대해서, 예수는 하나님의 아들이다, 그 말씀을 해주셨거든요. 근데 그 말씀을 읽다 보면, 그 말씀에 pay attention 하다 보면 이게 희한하게도 신비한 변화가 바로 급작스럽게 바로 예수를 믿게 되진 않지만 어둠이 서서히 물러가듯이 예수가 서서히 내 안에 나를 가득 채우게 되고 내 안에 예수밖에 없게 되고 나의 어디를 누르더라도 내 입에서 예수가 튀어나오는 이런 예수쟁이가 될 수밖에 없는 사람이 되니 우리의 문제는 뭐냐? 우리의 신앙생활이 왜 더디냐? 왜 교회생활 오래 했는데 성장되지 않냐? 왜 똑같은 실수를 되풀이하냐? 예수 따라가는 것이, 예수 따름이의 삶이 왜 이렇게 고달프냐? 하나님의 말씀, 이 예언의 말씀에 우리가 더욱더 창념하지 않아서 그런 거 아니냐? 이렇게 말씀하시면서 우리의 신앙생활의 근거가 어디에 있는지를 다시 한번 확인해 주시는 거죠. 근데 특별히 그 하나님 말씀은 하나님께 받아 말하는 것입니다. 하나님께 받아 말하는, 성령의 감동하심을 받은 사람들이 이 성경의 모든 예언은 하나님께로부터 받아 말한 것입니다. 그 출처가 어디 있다고 그랬습니까? 하나님부터 임한 것이다. 아까 그 소리는 어디로부터 났습니까? 하늘로부터 난 것을 들은 것이라. 여러분, 이 출처와 기원에 대해서 한번 생각해 보자. 너희들이 책을 갖고 있는데 이 책이 그냥 뭐 책이라고 해서 볼품 없어 보이냐? 맨날 이 성경책이 그게 그것처럼 보이냐? 이 성경이 하나님으로부터 온 책이다. 그리고 그 출처와 기원이 신적 영광스러운 하나님으로부터 온 하나님의 말씀이다. 그런데 출처만 그럴 뿐 아니라 전달 과정이 성령의 감동하심을 입은 사람들에 의해서
전달 과정 자체도 오염되지 않은 채로 우리에게 전달된 이 성경 말씀은 하나님의 말씀으로 1.1획도 오류가 없는 그 말씀을 우리가 받아들고 있는 거 아니냐? 네가 하나님으로부터 난 것은 기적밖에 없다고, 하나님으로부터 난 것은 소리밖에 없다고, 하나님으로부터 난 것은 눈으로 보는 것으로 있는 현상밖에 없다고 자꾸 생각을 하는데, 과연 영적 신비한 체험의 현장 속에서 일어난 것이 그 출처가 분명하니, 우리가 들고 있는 성경책이 더 출처가 그 기원이 분명하니, 과연 이것이 하나님으로부터 온 것인가? 악령으로부터 온 것인가? 세상으로부터 온 것인가? 인간적인 인위적인 것들인가? 우리가 확실히 알 수 없는 것들이 간혹 있을 수도 있는데, 이 성경만큼은 하나님으로부터 온 것이야. 그 전달 과정도 오염되지 않아서 성령에 감동하실 수 있는 사람들이 우리에게 전달해 준 하나님 말씀이야. 내가 영적 현상을 경험하기 위해서 비행기를 타고 열 몇 시간 달려가서 그 현장 속에 있는 것도 참 의미가 있는 일이고 내 신앙생활에 도움이 되겠지만, 내가 성경책을 1시간 이 자리에서 깊이 묵상하는 것도 더 가치 있는 일 아닐까? 영적 현상을 경험하는 것, 우리 신비체험에 대한 욕구를 채우는 것, 얼마든지 우리 종교생활 가운데 필요한 일들이지만, 그것도 우리에게 신앙생활에 도움이 될 수가 있지만, 그렇다고 해서 성경을 경히 여기거나 성경을 소홀히 여기면 그것은 오히려 더 큰 잘못을 범하는 것 아닐까, 이렇게 말씀하시면서 이 베드로 사도가 베나산에 올라갔던 그가 지금 우리에게 뭐라고 얘기를 하냐면, 한 가지 소원이 있다 이렇게 말씀하시면서, 내가 죽기 전에 할 말이 하나 있다 이렇게 얘기를 하시면서, 너에게 주어진 말씀 하나님의 말씀이다. 예수 하나님의 아들이다. 예수 그를 따르는 것이 손해가 아니다. 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 걸어가는 동안에 고난이 있고 아픔이 있겠지만 끝까지 따라갈 가치가 있는 것이다. 네 마음속에서부터 이 변화가, 은혜의 물고가 터여서 네 깊은 곳에서부터 진정한 안정감을 찾을 수 있지 않냐? 진정한 사랑에 대한 욕구를 채울 수 있지 않냐? 진정한 너 인생의 만족이라는 것이 거기에 있지 않냐? 너는 하나님의 아들이다. 예수의 제자다. 소속감이 분명하지 않냐? 다른 거 뭐 체험하는 거, 다른 어떤 그 니들을 채우는 거, 그것에 네 인생을 걸고 동분서주하며 뛰어다닐래? 인정과 사랑에 대한 욕구 때문에, 사람 때문에 그렇게 상처받고 힘들어하면서 또 그것을 추구할래? 오직 하나님 앞에 나와 이 말씀 속에 충만히 내재하고 계시는 우리 성령님의 임재에 우리가 조명을 받아 하나님과 인격적인 친밀한 교제 속에 깊이 들어감으로 내 마음의 심령 속에 깊은 신앙으로 새롭게 변화되어져가는 그 놀라운 은혜가 변화산 위에서 체험보다 더 큰 변화가 우리 속에 있는 거 아니냐. 하나님께서 이 용기와 새 힘을 주실 때, 또 우리가 어떻게 살아가야 될지, 또 우리 공동체가 지향해야 될 신앙의 모습은 어떻게 해야 될지, 또 우리 자녀들에게 한 가지 소원이 있다면 우리가 하고 싶은 얘기가 무엇일지 우리 깊이 생각하시면서 이 말씀을 새기시고